Welcome back, students. Welcome back to our IT class. So, in the previous class, we started our new chapter, operating system. And in the previous class, we were discussing about the role of the operating system, various roles of operating system while we work with the operating system, how it helps to do works, program execution, manipulation of system, handling input and output operations, error detection and handling, information and resource protection, resource allocation. So these were the things which we have discussed in our previous class, and accounting and providing user interface are the two things which is left. So we're going to discuss it today. So what is accounting? The operating system keeps an account of what type of functioning is taking place and what types of errors have occurred. So when I said what is accounting, it doesn't mean what this accounting literally means. I said in the role of operating system, it's got this role of accounting. Well, what is that? The operating system keeps an account of what type of functioning is taking place and what type of error have occurred. So everything will be recorded, every details. So we can see when while we working with some software and when it got crashed, and we'll get some error report that how it crashed and where this error report is located. We can know everything. നമുക്കിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ക്രാഷ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു എറർ റിപ്പോർട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് ഈ എറർ സംഭവിച്ചത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എറർ സംഭവിച്ചത്, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ ഉള്ള ഒരു എറർ റിപ്പോർട്ട് ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് സംവെയർ in some directory, and you will be knowing where this error report is being saved at the time of popping up. So ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് എറർ സംഭവിച്ചത്, അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റെഫർ ദ എറർ റിപ്പോർട്ട്. ഇൻ മോസ്റ്റ് കോമൺ സിനാരിയോ വി വുഡൻ ഗെറ്റ് എനിത്തിങ്, വി വുഡൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനിത്തിങ് റിട്ടൺ ഇൻ ദാറ്റ് ഫയൽ, ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഡിജിറ്റ്സും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ എറർ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു നമ്പറും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നമുക്കതിനെപ്പറ്റി, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോമൺ ആളാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെപ്പറ്റി വലിയ ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടാവില്ല. If we wanted to repair the software or the hardware when it crashed, you can show this error report code to the technician, so he'll understand. So ഇതൊക്കെ ആരാ ചെയ്യുന്നത്? Operating system. And information and resource protection. An operating system is responsible for ensuring that the information and resources available on machine are used in correct way. The operating system is responsible for ensuring that the information and resource available on machine are used in a correct way. ഇൻഫർമേഷനും റിസോഴ്സസും അവൈലബിൾ സിസ്റ്റത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് കറക്റ്റ് വേയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതും ആരാണ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. All these services are ensured by the functions provided by an operating system. ഈ സർവീസസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഇത് എന്താ പറയുക, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ആൻഡ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫേർഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം വൺ അനദർ, ബട്ട് മോർ ഓർ ലെസ് ദേ പ്രൊവൈഡ് ദ സെയിം സർവീസസ്. ഓരോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസ് വേറെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും, പക്ഷേ ഓൾ ടുഗെദർ ഇവർ ചെയ്യുന്ന സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെയിം ആയിരിക്കും. ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഒരു റിപ്പോർട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിസ്റ്റം കീപ്സ് ആൻ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് what type of functioning is taking place and what type of errors have occurred. And information and resource protection എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് കറക്റ്റായിട്ടാണ്, കറക്റ്റ് വേയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ആരാണ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ്. യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യൂസറിന് ഈ മെഷീനുമായിട്ട് എന്താ പറയുക, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വേണമല്ലോ. അതിനാണ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
A user interface refers to the way an operating system interacts with user. ഈ യൂസറുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേ ആണ് എന്ത് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഹാസ് ടു പാർട്സ്, കെർണൽ ആൻഡ് ഷെൽ. ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്. അതിൽ കെർണൽ എന്താണ്, ഷെൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. The kernel is responsible for interacting with hardware. Kernel is responsible for interacting with hardware. ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളല്ല. കെർണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഈ OSൻ്റെ ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, കെർണൽ. ആൻഡ് വെറാസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഷെൽ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇൻറ്ററാക്ടിങ് വിത്ത് യൂസറുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന, നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ത്, ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കെർണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിലെ ഇൻറ്റേർണൽ തിങ്സുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, കെർണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഷെൽ ആക്ട്സ് ആസ് എ കമാൻഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റർ വിച്ച് ടേക്സ് ദ കമാൻഡ് ഫ്രം യൂസർ. അതായത് ഷെല്ലും നമ്മളും തമ്മിലാണ് ഇൻറ്ററാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഷെല്ല് യൂസറുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഷെല്ല് എന്ത് ചെയ്യും, ഷെൽ ആക്ട്സ് ആസ് ദ കമാൻഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റർ വിച്ച് ടേക്സ് ദ കമാൻഡ്സ് ഫ്രം ദ യൂസർ. യൂസറിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നുള്ള കമാൻഡ്സിനെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളാരാണ്, ഷെല്ലാണ്. ഷെല്ലെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇൻ്റർപ്രറ്റ്സ് ദം ആൻഡ് ടേക്ക് ആക്ഷൻ അക്കോർഡിംഗ്ലി. അതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുബന്ധിച്ച് അതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഷെൽ പ്രൊവൈഡ്സ് ദ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ്. അപ്പോൾ ഷെല്ലല്ലേ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം എന്താ, നമ്മളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ്, ഷെല്ലാണ്. ഷെല്ലെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് യൂസറുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കെർണൽ മെഷീനുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക, ഷെൽ എന്താണ്, കേർണൽ എന്താണ്, രണ്ട് പാർട്സ്, OSൻ്റെ രണ്ട് പാർട്സ്. ഇത് രണ്ടും എന്താണ്, OSൻ്റെ രണ്ട് പാർട്സാണ്. അതിൽ ഷെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഷെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസറുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക, ഷെല്ലെന്ന് പറയുക. അതിൽ തന്നെ വേറൊരു ഭാഗമുണ്ട്, അതാണ് കെർണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്ത് ചെയ്യും, കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യും, നമ്മളുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഷെൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഷെല്ല് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കമാൻഡ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എന്തിനു കൊടുക്കും, കേർണലിന് കൊടുക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഡു തിങ്സ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. GUI, graphical user interface. Based operating systems have shell that offers graphical elements for interactions. അപ്പോൾ we can easily understand the difference between graphical user interface and CLI, which is command line interface. What is the difference? What are the difference between these two? In earlier days, the computers were provided with CLI, command line interface. Those who know how to code or how to say commands to the computer can only work with computer. ആർക്കൊക്കെ കോഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാമോ അവർക്ക് മാത്രമേ CLI ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പഴയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ. സോ സിവിലിയൻസ് aren't allowed to use this computer when the computers were used CLI as their interface, command line interface. In order to work with that kind of computer, you need to know how to code. You need to know the codes used for interacting with the computer in order to get works done. നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വർക്കുകൾ തീർക്കണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു നോ ഹൗ ടു കോഡ്. എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ, CLI, കമാൻഡ് ലൈൻ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന പഴയ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ whereas in the case of this time, nowadays we've got GUI, graphical user interface, which allows you to, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ഒരു 5ാം ക്ലാസ്സുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതൊരിക്കലും ആ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിയുടെ ഇതല്ല, അത് ആ പ്രോഗ്രാമറുടെ ആ കുട്ടിക്ക് വരെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്താണ് ഇൻ്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണത്. അപ്പോൾ ആർക്കും 1 or 2 തവണ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് വരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. So that's the difference between CLI and GUI. Need for operating system. Operating systemത്തിന്റെ ആവശ്യകത. Hardware is nothing but finely designed machinery. A machine is ultimately a machine only, which is always made to work.
In case of computers, it is either us if we do that or some other which does it for us. അപ്പോൾ എന്താ ഇതിന് പറയുന്നത്? ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരു മെഷീനാണ് ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ എന്താ? മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീനാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിൽ. വിച്ച് ഈസ് ഓൾവേസ് മെയ്ഡ് ടു വർക്ക്. അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മെഷീനെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എന്ത്? OS എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെ കൊണ്ടെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ആ മറ്റാര് എന്ന് പറയുന്ന ആളാരാണ്? OS. കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരു മെഷീനാണ്. മെഷീൻ ഒരിക്കലും തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ വെച്ച് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മറ്റൊരാളെ വെക്കുന്ന ആ ആളാണ് എന്ത് പറയുക? OS എന്ന് പറയുക. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അവർ സെക്രട്ടറി. ആസ് ദ ബോസ് ഗിവൻ ഓർഡേഴ്സ് to his secretary and secretary does all the work for his boss. അപ്പോൾ ഇതെന്താ പറയുക? ശരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെക്രട്ടറി മാതിരിയാണ്. സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ he'll get to know all the things about us. If we wanted to do something, we'll tell him to do that, and he will allocate the other person to do this work for us. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ സെക്രട്ടറിയെ ഏൽപ്പിക്കും. സെക്രട്ടറി ടൈം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ഈ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമുക്ക് വർക്ക് തീർത്തു തരും. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഈ OSഉം ചെയ്യുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വർക്ക് തീർക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? OS. ദ സെക്രട്ടറി ഹിംസെൽഫ് ഡിസൈഡ്സ് ഹൗ ടു ഡു. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നേ പറയുള്ളൂ. ഇന്ന വർക്ക് എനിക്ക് പൂർത്തിയാക്കി കിട്ടണം, അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം, എപ്പോൾ ചെയ്യണം, അതൊക്കെ ആരാ തീരുമാനിക്കുന്നത്? സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കും തീരുമാനിക്കുന്നത്. വി വുഡന്റ് ഇന്റർഫിയർ വിത്ത് ദീസ് തിങ്സ് ബിക്കോസ് വി ജസ്റ്റ് നീഡ് അവർ തിങ്സ് ടു ബി ഡൺ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ വർക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഡു ദ വർക്ക്. എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെ തീരുമാനിക്കും. And the primary goal of an operating system is thus to make the computer system convenient to use, and secondary goal is to use computer hardware in an efficient manner. The primary goal of operating system എന്താ? Make the computer system convenient to use. കൺവീനിയൻ്റ് ആക്കുക, യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാകത്തിനാക്കുക. എന്ത്? കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് goal of operating system. And the second one is to use കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ഇൻ ആൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനർ. എഫിഷ്യൻറ്റ് രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിനെ യൂസ് ചെയ്യുക. എഫിഷ്യൻറ്റ് രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിനെ യൂസ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റം കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലാക്കി എടുക്കുക എന്നതാണ് എന്ത്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് we've got this first goal and second goal. That's important. Thus we can summarize the operating system is very crucial and needed for the following reason. An operating system is a program which acts as an interface between user and the hardware to facilitate convenient access to hardware. ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് യൂസറിനും ഹാർഡ്വെയറിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മീഡിയമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കൺവീനിയൻറ്റ് ആക്സസ് ടു ഹാർഡ്വെയർ. ഹാർഡ്വെയറിലേക്കുള്ള കൺവീനിയൻറ്റ് ആക്സസിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. ബൈ ദ യൂസർ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ടു ഇൻറ്ററാക്ട് വിത്ത് യൂസർ ഇൻ യൂസേഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലിനെസ്. യൂസറിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൽ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട്, അത്രയധികം യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഹാർഡ്വെയറുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇംപ്രൂവ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സിസ്റ്റം. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുക. ബൈ മാനേജിങ് വേരിയസ് റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ, CPU, മെമ്മറി എക്സെട്ര, സോ ആസ് ടു ഗീവ് ഒപ്റ്റിമൽ പെർഫോമൻസ്. ഇംപ്രൂവ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ എന്താ? റിസോഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് ഒപ്റ്റിമൽ പെർഫോമൻസ് കിട്ടാൻ തക്കവണ്ണത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാരാ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. പ്രൊവൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഫയർവാളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാ? വിൻഡോസ് ഫയർവാൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ? വിൻഡോസിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രൊവൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാം
and data by ensuring that authorized users use the system through valid user accounts. Authorized users-ന് വാലിഡ് അക്കൗണ്ട്സ് വഴി കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. യു നീഡ് ടു നോ വാട്ട് ആർ ദ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് യു നീഡ് ടു യൂസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ലോഗിൻ ഇൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആരാ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. Emulate features not available in hardware, such as giving impression of having more memory. അതായത് എമുലേറ്റ് ഫീച്ചർ നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ഹാർഡ്വെയർ. അപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയറിന് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യ സമയത്ത് ഗിവിങ് ആൻ ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് ഹാവിങ് മോർ മെമ്മറി, കൂടുതൽ മെമ്മറി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുക്കുക. കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വിർച്വൽ മെമ്മറി. വിർച്വൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വിർച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നോട്ട് റിയാലിറ്റി. അപ്പോൾ വിർച്വലായിട്ട് മെമ്മറി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാ? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് വിച്ച് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. An operating system is program which acts as an interface between the user and hardware to these 4 things. So നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. ചെറിയ ഒരു നീഡ് ഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു എസ്സേ തയ്യാറാക്കുക, എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചു തരാം.